How are you? Hope all are you okay? Stay at home and stay safe. In the previous class, in the previous videos, you learned about the nomenclature of molecules, that is IUPAC nomenclature, and that particularly aliphatic hydrocarbons, straight chained molecule without functional group. In this video, you are going to discuss about the IUPAC nomenclature for branched aliphatic hydrocarbons without functional group. So as you know that branched chain molecules means we have to know about the alkyl groups, isn't it? What is the alkyl group? These are the groups which is derived from hydrocarbons where one hydrogen is replaced by a carbon molecule, nothing but hydrocarbon molecule. If you remove one hydrogen from hydrocarbon molecule, it becomes what? Alkyl group. And these are attached, these are the small chain compounds which are attached to one or more carbon atoms on a parent chain. What is parent chain? Parent chain nothing but it is the longest carbon chain. That's it. What is parent chain? This parent chain is the longest carbon chain. For example, CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH single bond CH3, isn't it? Now this is what? CH3. As you know that this is what? Substituent. Previous video dalli nanu idra ಬಗ್ಗೆ details na nimage helidini. Substituent. Clear? This is what? Substituent. This long carbon chain, longest carbon chain ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 2 3 4 5 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪೆಂಟ್. ಈ C5 ಪೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಿಗೆ ದಿಸ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. If you remove one hydrogen, it becomes CH3, methane, ethane. If you remove one hydrogen from ethane, it becomes ethyl. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now we have to name the branch chain molecules. So we want to name in the branch chain molecule. So before going to the actual examples of branch chain molecule, we have to know about the some rules which were given by IUPAC. So in that first rule is what? Longest carbon chain. First rule of longest carbon chain. Longest carbon chain. These rules are given to branched chain molecule. ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. Let it be, this is a molecule. So branch chain molecule nothing but we have to write on any alkyl group. Okay, CH3 group or CTH5 ಯಾವುದಾದ್ರು group ಬರೀರಿ. Now look at here, in this molecule first we have to identify the longest carbon chain. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ this is never become a parent carbon chain because this is a substituent. Because this is substituent, nothing but this is a secondary prefix. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೌಂಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹಿಯರ್. 1 2 3 4 5 ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಿದೆ? C5 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ if multiple bond exist it must be part of chain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. if multiple bonds present it must be part of chain. now look at here, ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? so I am going to write here double bond and then double bond on CH2. I am just removing this hydrogen.
ಓಕೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. CH3 CH2 CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು 1 2 3 4 5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. C5 ಪೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು IUPAC ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೈನ್. ಮೇನ್ ಚೈನ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಇಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೈನ್. ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಆ ಚೈನ್, ಮೇನ್ ಚೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. Second rule is what? The numbering is done in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible numbers. Second one is sum rule. It is also called as sum rule. Sum rule anta karitheve. Now look at here. CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH single bond CH3. Clear? Actually this is what 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ANE. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೆಂಟೇನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಪೆಂಟೇನ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ CH3 group to this group. Clear? Now CH3 CH2 CH2 CH CH3. Look at the second rule. It explains about the position or numbering of the substituent group. The numbering is done in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible number. 1 2 3 4 and so on. In here 1 is the lowest number. ಸೊ 1 ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಆದರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ 2 ಆದರೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ? ಈ ಸೈಡಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ 1 2 ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 4 and 5. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 and 4. This will get 4. Nothing but ಇದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡಿಂದ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬಂದರೆ 2 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 2. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಬರಬೇಕು? ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? So this is what naming, what is that? This is what sum rule or numbering rule ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So come to the next one, third rule. If the two substituent are found in equivalent positions, the lower number is given to the one coming first in the alphabetical list. ನೋಡಿ dear students, third one is alphabetical rule ಅಂತ ಬರೀರಿ. Third one is what? Alphabetical order rule. Alphabetical order rule ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ABC ಈ ಥರ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರವಿಂದ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ, ಅರವಿಂದ್. ಈ ಥರ ಅರವಿಂದ್ ತಗೋತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನವೀನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನವೀನ್.
So in these two, which one is first and which one is last? Alphabetical order. A, obviously in English alphabets ಅಲ್ಲಿ A is the first letter and N is next ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, if the two substituent, we have to write two substituent are found in equivalent position, ಒಂದೇ position ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು substituent ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, the lower number is given to the one coming first in the alphabetical list. Now look at here, CH3 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, CH single bond, CH ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. Now look at here, I am going to write here CH3 molecule, this is methyl group, and I am going to write here C2H5 molecule, this is ethyl group. This is what? Substituent ethyl and this is substituent methyl, isn't it? Methyl and ethyl, both substituents are present or attached at same carbon atom, equivalent position ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, equivalent positions. Now ಯಾರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 2 3 4 and 5. Now this methyl group and ethyl group both are attached at second carbon atom. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಎರಡೂ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಗಿವನ್ ದಟ್ given to the lower number is given to the one coming first in the alphabetical list. So this is M, alphabetical letter ಯಾವುದಿದೆ? M ಇದೆ. ಇದೇನಿದೆ? E ಇದೆ. That's why the name becomes what? The name becomes what? First ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ethyl ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು methyl ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂತ? 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು, 2. ದೆನ್ ಹೈಫನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈಥೈಲ್. ಈಥೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಫನ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಫನ್ ಹಾಕಿ. ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ದೆನ್ ವಾಟ್? ಮೀಥೈಲ್. ಮೀಥೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಮೀಥೈಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈಥೈಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೆನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಫನ್ ಬರಿತೀರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್, ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಆಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್, what is the fourth rule? Sorry, fourth rule is what? Fourth rule, if compound has more than one similar alkyl group, then prefix di, tri, tetra, etc. is used. Their positions are indicated separately. Now look at here, CH3 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, CH single bond, CH3. Okay, now this is what? CH3 group. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು? ಸಿಮಿಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, if compound has more than one similar, this is what enter compound, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. CH3ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರೋದವರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಇದು CH3ನೇ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ಸೈಡ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ನಂಬರಿಂಗ್, ಸಮ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3. ಕ್ಲಿಯರ್? 3.
Now here 1 2, this is what 2, second position. ಹಾಗಾದರೆ 3 4 and it will be 5. ಸೊ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಹೋದರೆ 1 2 3 4 and 5. You will get 5 numbers. Okay, 5 numbers. If you are coming from here, this side, 1 2 3 4 5, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಎರಡೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಬರುತ್ತೆ. 3 + 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7. ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? 1 2 3, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 4. 4 + 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 7 ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ರೂಟ್ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 1 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ 2 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 3ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 3. ನಾವು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 5. ಇನ್ ದೀಸ್ 2 ನಂಬರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? 7 or 5? Obviously 5 is the lowest number. ಸೊ 5 is the lowest number ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 7 and 5ನಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5. 5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಸಮ್ ರೂಲನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು 1 2 ಈ ರೂಟ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ರೂಟ್ ಹೋದರೆ 7 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ 5 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇದು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 1 2 3 4 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಥರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ 3 + 2 is 5. From this moment over 3 + 4 is 7. So lowest possible number is 5. So right answer is what? From right side to left side ಬರಬೇಕು. Now the number become what? Naming become what? Now look at here. Just rub it. Okay. Now look at here. If compound has more than one similar alkyl group, then prefix di, tri, etc. is used. Their positions are indicated separately. Positions, this is second position and this is third positions. But remember one thing, dear student, both are similar groups. This is also methyl group, and this is also methyl group. If both are methyl group, then only we can use di, tri or tetra. Now here 2 CH group is there. That's why we can use di prefix. Okay. Now write the prefix clearly. Both are methyl group. So alphabetical rule ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು methyl group ಇದೆ. That's why 2 comma this is what 3. 2 comma 3. It means what? In second position, in main channel second position ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು CH3 group attach ಆಗಿದೆ. In third position also one methyl group is attached. That's why 2 comma 3 nothing but 2 methyl group is there. The prefix will be di. What is that? Di. 2 comma 3 di. The name of this function group is what? I mean this substituent is what? Methyl. That's why 2 comma 3 dimethyl. 2 comma 3 dimethyl. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? C2H5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 C2H5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಥೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೂಲ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? 2 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? C2H5 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಥೈಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಈಥೈಲ್ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ compound contains similar groups, that is CH3 group. That's why we are mentioning here 2 comma 3.
two alkyl group is, that is methyl group, similar, that's why the term is di. This is prefix. This is what? Prefix ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಂಟೈರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಮೀಥೈಲ್. 2,3 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? 2,3 ಡೈಮೀಥೈಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಥೈಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಡೈಮೀಥೈಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ, ಬಟ್ 2 methyl groups are present at second position and third positions of the main chain. Clear? So this is what fourth group. Idu important barkobeku. Next, fifth rule. Fifth rule is what? If there are different types of alkyl group, then their names are written in alphabetical order. Prefix are not considered for ordering. As you know that already ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು. CH3 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, CH single bond, CH3. If I am going to write here CH3 group, if I am going to write here C2H5, as you know that some rule ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ lowest possible number ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. That's why this is 1, 2, 3, 4 and 5 carbon atoms is there. So second position ಅಲ್ಲಿ methyl attach ಆಗಿದೆ and third position ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ethyl attach ಆಗಿದೆ, ethyl. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೈ ಟ್ರೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೈ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಾವು ಏನಿದೆ ಟೆಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್. ethyl group is attached to third position, that's why 3 ethyl, and methyl attached at second position, that's why 2 methyl. Look at here, there is no di and tri. But previously ಏನಾಗಿತ್ತು? ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಡೈ ಟ್ರೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಮತ್ತು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ C2H5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ C2H5 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಮಿಲರ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. if you are taking here C2H5, then this will be what? Ethyl group, correct? C2H5. Then what will be the name here? Very simple. 3 ethyl 2 methyl ಇದಿದೆ, ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? This is ethyl group and this is ethyl group. So main chain ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ lowest possible number ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ and then ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. 2, 3 which group? ethyl group. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 and 2. Now it becomes di which group? Diethyl. This is the naming system. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? 2, 3 ಡೈಇಥೈಲ್. ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ 2, 3 ಡೈಮೀಥೈಲ್. ಎರಡು ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ 2, 3 ಡೈಪ್ರೊಪೈಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ರೂಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ರೂಲ್. ಇಫ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, then it is named as substituted alkyl group. If the alkyl group is further branched, then it is named as substituted alkyl group. Now look at here, CH3 single bond, CH2 single bond, CH single bond, CH2 single bond, CH3. Let it be what's molecule? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ? CH2 single bond, CH2 single bond, CH3. CH2 single bond, CH2 single bond, CH3. Now look at here, 1, 2, 3, 4, 5. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total carbon atoms ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 5 ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ here 5 and here 5. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, then it is named as substituted alkyl group. So ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? This group is what? Propyl. 1, 2, 3 carbon atom is there, prop. So 2 plus 2, 4 plus 3, 7. Nothing but odd number. ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಐಲ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೋದು. ಈಗ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಥರ ಗ್ರೂಪು CH3 single bond, CH2 single bond, CH
single bond CH2, single bond CH3. Like this, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH3. ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 6 IUPAC ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. Now look at here. Now we have to 6 group CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH single bond CH3. This is what CH3. What is the IUPAC name of this molecule now? As you know that this is function, I mean substituent group, it is nearest possible number andre illi 1 2 3 4 and 5. Keep in your mind IUPAC name ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ನೆನಪಾಗಬೇಕು. That is what PRS. This is what prefix. Which one is prefix? This is the prefix which is present at second carbon atom. That's why the name is 2-methyl. 2-methyl. Clear? Next one is what? Root word. Add word root. Root word nothing but parent chain. Total S carbon atom ಇದೆ main chain ಅಲ್ಲಿ. Main chain nothing but parent chain. Longest carbon chain. 5 carbon atom is there. So 5 carbon atom ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟ್. ಪೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ saturation. That is molecule contain carbon carbon single bond or carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. Now look at here, in this molecule there is a carbon carbon single bond is there. If it is carbon carbon single bond, then the suffix will be ANE. Just write here ANE. Correct? This will be the IUPAC name of this molecule. Easy ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ. 2-methyl pentane. 2-methyl pentane, where 2-methyl is the prefix. 2-methyl is the prefix, and pent. This pent is what? Word root or root word. Word root or root word. Clear? And then ANE is suffix. ANE is suffix. That is primary suffix. ಯಾವ suffix ಆಗಿದೆ ಅದು? Primary suffix. Like this, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿತೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. CH3 single bond CH single bond CH2 single bond CH single bond CH3. Okay, CH3 CH single bond CH2 single bond CH single bond CH. Now here CH3 and then here C2H5. C2H5. This is methyl group and this is ethyl group. So now first rule, longest carbon chain ನೋಡಬೇಕು. Longest carbon chain. So 1 2 3 total 5 carbon atom ಇದೆ. But numbering system next was some rule or numbering rule. Now look at here 1 2. This is 2 plus, okay, 3 4. It's nothing but 2 plus 4 is 6. Correct? 6 month. Next 1 2. This is what? 2 plus 2 3 4. That is 4. Both get what? 6 and 6. ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಥೈಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 3 4 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್. ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ethyl. ಕ್ಲಿಯರ್? hyphen. This is present at 4th position, 4-methyl. 4-methyl. 2-ethyl hyphen 4-methyl. Next, this is what this enter content is prefix. Enter content is prefix. Next, what is root word? 1 2 3 4 5 carbon atom is there. That's why this is pent.
isn't it? Pent. Next, suffix, primary suffix ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಲುಕ್ at here. ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. CH3 single bond C, H single bond, CH single bond, CH2 single bond, CH single bond, CH3. Okay, now here one methyl group, and here one methyl group, and here one ethyl group. ಓಕೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ? ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ 3 + 1 4 ಆಗುತ್ತೆ, 1 2 3 and 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ CH2 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ CH 1 2 and 3 and 4 is there. 3 + 1 4 and 3 and 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು numbering system, first one is longest carbon chain. These are substituents, 3 substituents is there. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರೂಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6, ಟೋಟಲ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 2 3 4 5 and this is 6. Clear? 1 2 3 4 5 6. Just add the number here. 2 plus this is what 4, then 4 plus this is what 5. It will be what? 4 plus 2 6, 6 plus 5 11. Clear? From, if you are going to name the from left side to right side, 1 2 3 4 5 and then 6. This is second position. 2 plus third position, it will be 3 plus 1 2 3 4 5. This is 5. Clear? That equals 5 plus 3 8, 8 plus 2 10. So lowest possible number is from which side? 10, nothing but left to right side. So left to right side ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, not from right side to left side. Clear? Now, so number is what? 1 2 3 4 5 6. As you know that in these conditions, this molecule contains two similar groups. Two substituents group is here. One is CH3 and another one is CH3. Here C2H5. According to alphabetical rule, we have to write first C2H5 because this is what alphabetical rule ಅಲ್ಲಿ ethyl ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈ ಟ್ರೈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಥೈಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. So total 6 carbon atoms is there main chain. There are 2 similar groups is there and one is different group. This will get the alphabetical E and these two get the alphabetical M. So the total IUPAC name of this molecule, complete IUPAC ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Now look at here. First 5th position ಅಲ್ಲಿ ethyl attach ಆಗಿದೆ, 5-ethyl. What is this? 5-ethyl hyphen. This is what second position, this is third positions. 2,3 ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ 3 ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. 2,3 there are 2 groups is there. Di, which group? Methyl, dimethyl. 5-ethyl 5th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 5-ethyl hyphen 2,3 because 2 methyl groups attached at second position of the carbon atom main chain and third positions in main chain. That's why the name is 5-ethyl 2,3 dimethyl. This will be, what is that? Prefix. Correct? This will be prefix. There is no functional group. This which kind of the prefix ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? This will be secondary prefix. Next root word check ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ word root. So total ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. That's why it is hex. Hex means what? It is word root or root word. Word root or root word. Clear? What about suffix? That is P is over, root word or word root is over. Next one is suffix. Suffix means what? Whether the compounds contains functional group ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ secondary function prefix ಇಲ್ಲ, suffix ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ANE. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 5-ethyl 2,3 dimethyl hexane. This AN is what? Primary suffix. Primary suffix. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ 5 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 5 ರೂಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರೂಲನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ?